السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ سیکریٹریٹ کی مساجد کا انہدام، جمہوریت کا قتل، مسلمانوں کے ساتھ ظلم، حکومت کی سرد مہری کا لیا سخت نوٹ۔ 2 ہفتوں میں مثبت جواب نہ ملنے پر ریاست گیر احتجاج کا مسلم پرسنل لا بورڈ نے دیا انتباہ۔ تلنگانہ کے اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری، بیشتر تالاب کنٹے لبریز، کئی نشیبی علاقے زیر آب، وزرا کی جانب سے راحت کاری اقدامات۔ تلنگانہ میں گنیش چترتھی تہوار اور محرم سادگی سے منایا جائے گا، کورونا وائرس کے پیش نظر اجتماعات پر پابندی، حکومت کا فیصلہ۔ چندنگر میں راڈی شیٹر کا بے دردانہ قتل، ملزمین فرار، پولیس مصروف تحقیقات۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ریاستی شاخ نے سیکریٹریٹ کی تعمیر نو کے لیے انہدامی کارروائی کے دوران 2 مساجد کی شہادت کو مسلمان کے ساتھ کھلا ظلم، قانون و دستور کی پامالی اور جمہوریت کا قتل قرار دیا۔ حیدرآباد میں بورڈ کے اراکین اور مسلم تنظیموں کے اجلاس میں تلنگانہ حکومت کو 2 ہفتوں کا وقت دیتے ہوئے انتباہ دیا گیا ہے کہ حکومت 2 ہفتوں کے دوران اپنی سرد مہری توڑ کر قابل اطمینان اقدامات نہ کرتی ہے تو ساری ریاست میں جمہوری طور پر احتجاج کیا جائے گا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے واضح کر دیا ہے کہ مسجد کی جگہ تبدیل کرنے کا حق نہ تو وقف کرنے والے کو ہے اور نہ تو وقف بورڈ کو اور نہ ہی حکومت کو مسجد کی جگہ تبدیل کرنے کا حق ہے۔ بورڈ نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ دونوں مساجد، مسجد ہاشمی اور مسجد دفاتر معتمدی کی جگہ پر مساجد کی تعمیر کا اعلان کرے تاکہ مسلمان خود اپنے خرچ سے مساجد کی تعمیر کریں۔ بورڈ نے وقف بورڈ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا کام مساجد کی حفاظت کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس کی صدارت جسٹس شاہ محمود محمد قادری نے کی۔ بورڈ نے سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی نگرانی میں مولانا رحیم الدین انصاری نے کارروائی چلائی۔ مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی امیر جامعہ، حامد محمد خان، ضیاء الدین نیر، مفتی غیاث رحمانی، سید اولیاء حسینی، حافظ پیر شبیر احمد، احمد بن عبداللہ بلالہ، مولانا جعفر پاشا، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، ڈاکٹر مشتاق علی، ڈاکٹر متین قادری، مولانا شفیق عالم خان، مولانا اکرم پاشا، مولانا تقی رضا عابدی، مفتی عمر عابدین قاسمی، مفتی زبیر قاسمی، اظہر الدین منیر الدین مختار، ڈاکٹر اسما زہرا، ڈاکٹر جمیل النساء، ڈاکٹر تہنیت اطہر، مولانا سید ظفر جمیل نے شرکت کی۔ مفتی صادق محی الدین نے دعا کی۔ شمالی تلنگانہ کے اضلاع میں مزید بارش ہونے کا امکان ہے۔ حکومت ہند کے محکمہ موسمیات نے ریاستی حکام کو اس سے واقف کرواتے ہوئے اس کے لیے درکار اقدامات پر توجہ دلائی۔ محکمے کی جانب سے جاری کردہ وارننگ کے مطابق عادل آباد، آصف آباد، نظام آباد، کاماریڈی، جگتیار، سرسلہ، سدی پیٹ، بھوپال پلی، مولک، ورنگل اربن و رورل، کریم نگر، پیدا پلی، منچریال، رنگاریڈی، میرچل، ملکاجگری اور حیدرآباد کے کچھ علاقوں میں بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں بیشتر تالاب اور کنٹے لبریز ہو چکے ہیں۔ کئی مقامات پر راستے اور راہداریاں پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ درختوں اور برقی کھمبوں کے گرنے کے بھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ کئی کھیت پانی میں ڈوب گئے۔ چند مقامات پر کئی گھنٹوں تک ٹریفک خلل کا شکار رہی۔ ریاست کے کئی ذخائر آب خطرے کے نشان پر پہنچ چکے ہیں۔ اس صورتحال میں ریل روڈ ٹریفک کو باقاعدہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں کے عوام کو چوکنا کیا گیا ہے۔ مقامی حکام کو صورتحال پر گہری نظر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ شہر میں گزشتہ 48 گھنٹوں سے مسلسل ہلکی بارش و بوندا بوندی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے سبب عام زندگی پر اس کا اثر دیکھا گیا ہے۔
ریاست میں شدید بارش سے اضلاع میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ریاستی وزراء اپنے اپنے اضلاع میں عہدیداروں کے ساتھ مسلسل رابطہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر ستیہ راٹھور نے ورنگل ضلع میں رامپور کے قریب مانیرو تالاب جو مکمل لبریز ہو گیا ہے اس کا جائزہ لیا۔ دیگر علاقوں میں بارش کی وجہ سے جو راستے منقطع ہو گئے ہیں وہاں کی صورتحال کا فون پر بات کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ وزیر نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ فوراً نشیبی علاقوں کے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں اور راحت کیمپ قائم کیے جائیں۔ وزیر نے ضلع کلکٹرز اور عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ عوام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دیں۔ وزیر موصوف نے محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے عوام میں ضروری اشیاء تقسیم کی۔ دوسری طرف وزیر پنچایت راج ای دیاکر راؤ نے بھی پالاکرتی کے عوامی نمائندوں اور عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ نشیبی علاقوں میں رہنے والے عوام کو اسکول میں راحت کاری کیمپ منتقل کریں۔ انہوں نے عوامی نمائندوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مسلسل مقامی سطح کا جائزہ لیں۔ وزیر بلدی نظم و نسق نے کھمم اور ورنگل میں پیدا شدہ سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور راحت کاری کاموں میں مدد کے لیے جی ایچ ایم سی کے 3 DRF ٹیموں کو روانہ کیا ہے۔ DRF کی گاڑیاں، ایک کشتی اور دیگر ضروری اشیاء کے ساتھ 40 افراد پر مشتمل عملہ شام تک گدوال پہنچ جائے گا جو راحت کاری کاموں میں اپنی خدمات انجام دیں گے۔ تلنگانہ بھر میں زبردست بارش ہو رہی ہے۔ حیدرآباد میں جاری بارش کی وجہ سے حسین ساگر کی آبی سطح میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ بلدیہ کے عہدیدار اس پر خصوصی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حسین ساگر FTL لیول 513.41 میٹر ہے اور اس وقت ساگر کی سطح 513.64 میٹر ہو گئی ہے۔ آبی سطح میں اضافے کے بعد GHMC کے حکام نے چوکسی اختیار کرتے ہوئے پانی چھوڑا۔ پانی چھوڑنے کے دوران آنے والی رکاوٹوں کو کلین ٹیک مشین کے ذریعے دور کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کی مشہور عمارت معظم جاہی مارکیٹ کا جمعہ کے دن تزئین نو کے بعد افتتاح عمل میں لایا گیا، لیکن گزشتہ 2 دنوں کی بارش میں ہی اس کے تزئین نو کے کاموں کی قلعی کھل گئی۔ 2 سال میں 15 کروڑ کی لاگت سے اس تزئین نو کا کام مکمل کیا گیا تھا۔ 2 دن کی بارش نے عمارت کی چھت سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا۔ ابھی افتتاح کے موقع پر لگایا گیا گلدستہ خراب نہیں ہوا، لیکن عمارت سے پانی ٹپکنا شروع ہوا۔ ارباب مجاز اس معاملے میں خصوصی توجہ دیتے ہوئے تزئین نو کے کاموں میں جو خامیاں موجود ہیں اس کو دور کریں، ورنہ 15 کروڑ بھی پانی کی نظر ہو جائیں گے۔ وزیر انڈومنٹ اندرا کرن ریڈی نے کہا ہے کہ گنیش چترتھی عوام سادگی سے منائیں، محرم کا اہتمام بھی اپنے گھروں میں ہی کریں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پیش نظر حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ گنیش چترتھی کے موقع پر اجتماعی پوجا اور وسرجن کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ عوام اپنے ہی گھروں میں ہی تہوار منائیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ-19 کے قواعد پر عمل کریں، سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ اسی طرح محرم کا اہتمام اجتماعی طور پر نہ کریں۔ سب بھائیوں، ہمارے بہنوں، جو محرم کے جو فیسٹیول ہے اس میں بھی یہ کرونا وائرس کے آپ لوگ نظر میں رکھتے ہوئے کوئی ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھروں میں یہ محرم خوشیاں کر لیجئے۔ کوئی باہر نہیں نکلنا، کوئی محرم کا اس سے پہلے جو پنجے بٹھاتے تھے وہ کام بھی کدھر بھی نہیں کرنا۔ گورنمنٹ کا یہ گورنمنٹ جو تم مقرر کرے، آپ سب لوگ اس کے لیے سپورٹ کرنا۔ کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے کوئی باہر نہیں نکلنا۔ اس وقت محرم جو اپنے فیسٹیول ہے گھروں میں کر لینا، گھروں میں ہی رہنا بول کے گورنمنٹ کی طرف سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تلنگانہ میں اتوار کے دن کووڈ کے 1102 کیسز درج ہوئے ہیں۔ جملہ کیسز 91,361 کیسز درج ہوئے ہیں۔ ہفتے کے مقابلے میں کیسز میں کمی ہوئی۔ اب تک 68,126 افراد صحت مند ہوئے ہیں۔ جملہ 693 اموات ہوئی ہیں۔ اتوار کے دن 9 اموات ہوئی ہیں۔ تلنگانہ میں 22,542 ایکٹیو کیسز ہیں۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں 234 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کریم نگر ہے۔ 2101 مثبت کیسز یہاں درج ہوئے ہیں۔ رنگا ریڈی میں 81، سنگا ریڈی میں 66، ملکاج گری میں 63،
खम्मम में 46, वरंगल में 70 और दीगर अजला में भी मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। सरकारी अस्पताल में 17,780 बेड्स खाली हैं। रियासत के खानगी हॉस्पिटल्स के 50% बेड्स हासिल करने के मामले पर पीर के दिन कतई फैसला लिया जाएगा। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के इलाज को लेकर अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ख़ासतौर पर खानगी अस्पताल में इलाज के नाम पर लाखों रुपये वसूल किए जा रहे हैं। अदालत के अहकामात के बाद वज़ीर सेहत के साथ 13 अगस्त को खानगी अस्पताल के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें खानगी हॉस्पिटल ने 50% बेड्स कोविड-19 के मरीजों को देने का तयक़ुन दिया था। लेकिन जब इस फैसले के गाइडलाइन की तैयारी के लिए डायरेक्टर हेल्थ के साथ इजलास के दौरान खानगी हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने शर्त रखी कि 50% बेड्स देने के बाद दीगर 50% बेड्स मुनाफा बख्श फीस लेने की छूट देनी होगी। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात में तब्दीली की जाए। जो बेड्स हुकूमत को दिए जाएंगे, इसको सिर्फ सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को दिया जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने फर्जंद को वज़ीर आला बनाने की पेशरफ शुरू कर दी है। गुज़िश्ता 1 साल से ये बात वक्फे से मौज़ूए बहस रही कि KTR को कब वज़ीर आला बनाया जाएगा, लेकिन साथ में बगावत के बादल मंडलाने का खतरा भी बढ़ गया था। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं। तोहम परस्ती के शिकार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने फर्जंद को वज़ीर आला बनाने के लिए सेक्रेटरीट की इमारत और मसाजिद और मंदिर को मुनहदिम करने में कामयाब हो सकते हैं, तो फिर KTR की सदारत में काबिनी विज़रा का इजलास मुनक्किद करवाने में वो कैसे पशोपेश कर सकते हैं। इस इजलास के बाद सियासी व सरकारी सतह पर यह कयास आराइयाँ जोर पकड़ रही हैं कि KTR बहुत जल्द रियासत के वज़ीर आला का ओहदा संभाल लेंगे। हाल ही में फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी पर KTR का दीगर काबीना के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद करना इन कयास आराइयों को तक़वियत दे रहा है। अपोजिशन जमातों के इल्ज़ामात भी दुरुस्त लग रहे हैं कि KTR को वज़ीर आला बनाने के लिए KCR ने सेक्रेटरीट को मुनहदिम करते हुए नया सेक्रेटरीट तामीर कर रहे हैं। ऐसा लगता है वज़ीर आला सेक्रेटरीट की तामीर के साथ साथ KTR की सियासी तरक्की की राह हमवार कर रहे हैं। जब तक सेक्रेटरीट तामीर होगा, KTR मुकम्मल तौर पर वज़ीर आला के ओहदे के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब चूंकि KTR इंतजामिया पर पूरी तरह अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुके हैं, सिर्फ KCR की जानिब से ऐलान करना बाकी है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद वरंगल खम्मम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। इंदिरा भवन में पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि हैदराबाद में असर-ए-नौ हदबंदी में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ हुई हैं। बाज़ वार्ड में कम वोट और बाज़ वार्ड में ज़्यादा वोट हैं। इस मामले में हुकूमत को ज़रूरी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा है कि वोटर लिस्ट के बारे में मुतहर्रिक रहने की ज़रूरत है। 24 अगस्त के अंदर 3 कॉरपोरेशन के डिवीज़न कमेटी तश्कील देने का अमल मुकम्मल करें। पार्टी महाज तंजीमों की कमेटियां तश्कील दी जाएं। इन्होंने कहा कि हैदराबाद में TRS हर शोबे में नाकाम हो चुकी है, बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही है। कॉरपोरेशन इंतखाबात में घर घर जाकर हुकूमत की नाकामियों से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। इन्होंने अज़्म का इजहार किया कि तीनों कॉरपोरेशन पर कांग्रेस ही कामयाब होगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटरीट की मसाजिद और मंदिर की इन्हदामी दस्तूर के खिलाफ है। इसके खिलाफ कानूनी और सियासी जद्दोजहद की जाएगी। इन्होंने कहा कि इस मसले को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता CLP इजलास में लिए गए फैसले के मुताबिक कोरोना वायरस से होने वाली अमवात के तफसीलात से PCC को वाकिफ करवाएं। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बहुत जल्द दुर्गम चेरू केबल ब्रिज का इफ्तिताह किया जाएगा। इतवार के दिन इन्होंने ब्रिज के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात में ये खुसूसी तवज्जो का मरकज़ होगा। इन्होंने बताया कि दुर्गम चेरू पर तामीर किए जाने वाले केबल ब्रिज पर 184 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि यह आलमी सतह पर सबसे बड़ा ब्रिज होगा, जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह अमल में आएगा। आने वाले दिनों में यह इलाका
सियाहती सतह पर काफी तरक्की करेगा। सुनहरी तेलंगाना का ख्वाब उस वक्त पूरा होगा जब अवाम को 2 वक्त की रोटी, सर छुपाने आसरा और इज्जत की जिंदगी हासिल होगी। हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई वादे और ऐलानात किए। 57 साल उम्र को पहुंचने वालों को वजीफा पिराना साली, बेरोजगार नौजवानों को गुजर बसर के लिए अलाउंस वगैरह। लेकिन ये नए ऐलानात कोरोना वायरस के सबब मुआशी व मालियाती सूरत हाल के सबब मुमकिन ना हो सके। लेकिन पहले ही से जिन तबकात को माहाना वज़ाइफ दिए जाते हैं वो भी वक्त पर इजरा नहीं हो रहे हैं। ऐसे में नई दरखास्तों पर टाल मटोल किया जा रहा है। लंगर हाउस इलाके में 2015 को एक 9 साला लड़का मोहम्मद अकबर जो यतीम है, बरकी शौक के सबब अपने एक हाथ से महरूम हुआ। इसे 5 साल कबल अपाहज होने का सर्टिफिकेट भी जारी किया गया। इसकी बेवा माँ भी बेसहारा है। इसने भी एक जुमरे के तहत पेंशन के लिए दरख्वास्त दी। ये लड़का जो अब 14 साल का हो चुका है, अपनी माँ के साथ गुज़िश्ता 5 साल से मंडल ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस और दीगर सरकारी दफातर के चक्कर काट रहा है। बावजूद तमाम दस्तावेजात के मुतल्लिका हुकाम इसको इसके जायज़ हक से महरूम कर रहे हैं। डबल बेडरूम मकानात किसके लिए बनाए जा रहे हैं? इससे बेपरवाह इसकी माँ लंगर हाउस के फुटपाथ पर अपने इस बच्चे के साथ जिंदगी गुजार रही है। पहले लंगर हाउस दरगाह में क़याम की सहूलत थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये सहूलत भी ख़त्म हो गई। इस तरह के लोगों के तारीक मुस्तकबिल के साथ क्या सुनहरी तेलंगाना मुमकिन होगा? संगारेड्डी के जिले कलेक्टर एस.एम. हनुमंतराव ने मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों को मुसलसल बारिश की वजह से चौकसी इख्तियार करने के लिए कहा है। इन्होंने अहदेदारों से कहा है कि ज़िले के तमाम मंडलों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और वो आवाम की जान व माल की हिफाजत के लिए एहतियाती इक़दाम करें। बारिश की वजह से तालाबों में शिगाफ पड़ने का खतरा लाहक हो गया है, जिससे खेतों में इसका पानी दाखिल हो सकता है। मुश्किलात से निपटने के लिए तहसीलदार, पंचायत राज, महकमे सेहत, RNS और पुलिस सख्त चौकसी इख्तियार करने और क़ब्ल अज़ वक्त अवाम को भी शऊर बेदार किया जाए। हैदराबाद सिटी पुलिस ने बेंगलुरु फसादात की गलत खबरें शाया करने वाले 7 अफराद पर साइबर क्राइम के तहत दफ़ा 505 1B 505 2B के केस बुक कर लिए हैं। हैदराबाद पुलिस ने अज़ खुद कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु फसादात की गैर ज़रूरी तस्वीर को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाने वाले सियासत के साबिक रिपोर्टर सुभान के अलावा वसीम, इलियास शमसी और दीगर 4 अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वाज़ेह है कि सियासत के साबिक रिपोर्टर सुभान इससे पहले भी गलत खबरें फैलाने की वजह से हाफिज बाबा नगर में एक जनक़े की मौत वाक़ हुई थी, जिस पर DCP साउथ जोन V सत्यनारायणा ने उनके खिलाफ केस बुक किया था। जलपल्ली के बलदी वार्ड नंबर 5 में वाक़ बिस्मिल्ला कॉलोनी में एक मकान की दीवार गिरने से मुत्तसिला मकान मुनहदिम हो गया। गुज़िश्ता चंद दिनों की शदीद बारिश की वजह से ये वाक़या पेश आया। वाक़े की इत्तला पर सदर नशीन जलपल्ली बलदिया अब्दुल्ला सादी ने मुकाम वाक़या पहुंचकर जायज़ा लिया। इन्होंने मुतासरा मकान के मालिक को सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की हिदायत पर राशन और नकद रकम बतौर इमदाद दी। बाद रियासती वजीर व मुतल्लिका रुकन असम्बली सबिता इंदर रेड्डी ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और मुतासरा शख्स की माली मदद की। चंदानगर चुनी की भट्टी के पास एक रोडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। एडिशनल कमिश्नर DS चौहान ने मीडिया को बताया कि हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब नामालूम अफराद ने रैन बाजार के रोडी शीटर अयास का चाकुओं से बेदर्दी से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि अयास की एक हफ्ता पहले शादी हुई थी। इस वाक़े की इत्तला पर फलकनुमा, मीर चौक और संतोष नगर पुलिस के ACPs पहुंच गए। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस को हमलावरों की तलाश है। कत्ल की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। लंगर हाउस पुलिस ने एक्सप्रेस वे पिलर नंबर 99 के पास सट्टा खेलने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार शुदा अफराद की गेमिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारियां अमल में लाई है।
पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 44,500 रुपए नकद रकम बरामद की है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सेक्रेटरिएट की मसाजिद का इन्हदाम, जमहूरियत का कत्ल, मुसलमानों के साथ जुल्म, हुकूमत की सर्द मोहरी का लिया सख्त नोट। 2 हफ्तों में मुस्बित जवाब ना मिलने पर रियासत गेर एहतजाज का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया इंतबाह। तेलंगाना के अजला में बारिश का सिलसिला जारी, बेशतर तालाब, कुंटे लबरेज, कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब, विज़रा की जानिब से राहतकारी इक़दामात। तेलंगाना में गणेश चतुर्थी त्यौहार और मुहर्रम सादगी से मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के पेश नज़र इज्तिमात पर पाबंदी, हुकूमत का फैसला। चंदनगर में रॉडी शीटर का बेदर्दाना कत्ल, मुलजमीन फरार, पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।